Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shana Ravani bara 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 bandala Ravana Dharavana Dharava. Udaravani Kharava Shamani bara 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 bara. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 ओ शना रा 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 बा 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 रा 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 बा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा विश्राम 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 होली 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 Hallelujah Vashana Rabani Khara Vashamani Kura Varavandala Rabani Kara Vandala Rabani Uravandala Rabani Biri 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 Vara 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 Uravandala Rabani Biri 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 Vara 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 Dhanya Jisu Dhanya Jisu Dhanya Jisu Dhanya Jisu Dhanya Jisu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu धन्य तुम्हारा विश्राम 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 होली 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 वर्षा पापा 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 रबा 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 उरावंदला रमणी खारवंदला रमणी मेरी मेरी बराबर रबा उरावाशमनी आला रमणी खारवंदला रबा Praise the Lord, hallelujah, धन्य जीसु पूजा प्रशंसा गौरव पाइबने एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 करछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रभु तुम्हें अमन को छाड़ी न हो कि अमन को परित्याग करे ना हो मात्र प्रभु तुम्हें अमन को समस्त भार वहन करो हमर पई चिंता करो नित्य निवेदन करो मध्य जेपरि माने प्रभु परीक्षा माने विफल न हो मात्र कृतकार्य हो हालेलुया हालेलुया एवं तुम्हारा निरूपित समय को माने धैर्य रस अपेक्षा करू समस्त प्रकार परीक्षा प्रलोभन को आम जय करूँ शैतान समस्त चातुर विरुद्ध दंडायमान हो पारू तुम प्रेम स्थिर रही पारू तुम आह्वान योग्य आचरण करूँ उदारवा सामानी खालारवानी खारबंदाला कारण तुम राज्य निमंते योग्य और लाभ स्वरूप हम प्रभु तुम्हें आम को दया कर मात्र निश्चय आम जदि आपको परीक्षा करूँ प्रभु उणा पड़ी आम देखा आम यथेष्ट उणा पड़ीसु प्रभु उराबाशा खाला रवा कारण तुम लोक मैंने किपरि भाव तुम राज्य निमंते लाभ स्वरूप होती एवं सेपरी भाव कार्य करुँच प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया कर इदारवानी खारबाशा खाला रवानी खार बंदारमा मान धर्म जीवन सेपरी भाव आउ सुदृढ़ नुहे प्रभु आउ उन्नत मानर नुहे जद्वारा एवं विशेष किसी कार्य आम करना प्रभु आउ आत्मा लाभर विषय आउ विषय माने जे कौन सी प्रकार प्रभु तुम लाभ स्वरूप नहु राज्य निमंते ए निमंते तुम विशेष भाव में दया कर आम को सचेतन जाग्रत बा निमंते तुम अनुग्रह करो तारावानी खारवा शाबानी खारवक्रमा खारबंदालरवा हेले तुम्हें आम को प्रति दीर्घ सहिष्णु होइछ जदि आम शाखार फल ना तथापि तुम्हें आम को काटी बाहर पकई दे ना प्रभु सुखी जाए निआरे पड़ जा निमंते किंतु प्रभु तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ एवं आम को तुम्हें सर्वदा सुदृढ़ देछ जदि आम तार सद्व्यवहार न करूँ निश्चय प्रभु जो समय कर्मानुसार तुम्हें फल दब से आम आउ रक्षा पाई पारू ना तुम्हें आम को दया कर भय और कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करने आम को तुम्हें अनुग्रह आम मन को ख्रीष्ट जीशुंकर मन सदृश करने को तुम्हें आम को अनुग्रह करो तारा मानी खारबाशा काला रवा जो द्वारा मैंने कौन सी प्रकार शारीरिक व सांसारिक मना न हुई आत्मिक मना मन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उराबाशा खाला रवानी खार बंदाला रवा तुम्हें पवित्र आत्मा को देछ आम को दुर्बलता प्रभु साहाय्य करने आउ से आत्मा को आम यथेष्ट भाव आउ प्रभु व्यवहार करने को आम को तुम्हें साहाय्य कर से आत्मा सहायता लाभ करने दया कर आत्मा द्वारा प्रभु
ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉରବଶ୍ୟ ନିଖାଳର ଅଛି ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତଥାପି ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଉତାରାବା ଶାବାବା ରିଖାଲାରାବା କାରଣ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ସେ ସବୁ ଧରି ରଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ସମସ୍ତ ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଦୟା କର। ଆଇ କାମିଦୀଙ୍କର କିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର ଯେପରିକି ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବେ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ସେବାଦନ କରିବେ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସେବାଦନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଭ୍ରାଇ ହେଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେନ୍। वंदना प्रभु वंदना प्रभु वंदना 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 प्रभु वंदना प्रभु वंदना
मैं यीशु के साथ धुन में चलूंगा, रातों के पीछे मैं चलूं, पीछे चलूं, थका पाऊं, यीशु मेरा मुक्ति मंगू, यीशु के साथ हालेलुया, यीशु का थका पाऊं, मैं चलता रहूंगा, यीशु के साथ धुन में चलूं, मैं ना डरूं, मैं रुठाऊं, दिल से गाऊं, यीशु मेरा मुक्ति मंगू, यीशु का थका पाऊं, चलता रहूंगा, यीशु के साथ धुन में चलूं, जब कभी आवाज उसकी सुनूं, तुझसे कहूं, तुझे सौंपूं, यीशु मेरा मुक्ति मंगू, यीशु के साथ हालेलुया, यीशु का थका पाऊंगा, मैं दूर में चलता हालेलुया, यीशु के साथ धुन में चलूं, तेरे रोज भगता हूँ, मैं टूटी या नदी को, यीशु मेरा मुक्ति मंगू, मेरे यीशु के साथ यीशु का थका पाऊंगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा 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 रबा। Volley, 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 volley. Volley, 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 shakara, raba, 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 raba. Ilavattamani darabandalla, rabana, darabandalla, rabana, darabandalla, rabana, darabandalla. Sulavattamana daraba, shabara, bara, 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 bara. Shabara, bara, 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 bara. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura bandala ramani bara 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 bara. Pura batramani kala ramani agara mashamana bara 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 bara. Holy Lord, 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 Holy Lord. Shamani kula ramani dara bandala ramana dara bandala ramana. Pura batramani dara bandala ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Dhanya Tumhara Pitram, 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 Dhanya Tumhara Pitram. Oh Lord, Hamasara, 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 Hamasara. Holy, 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 holy. Praise the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Pura bandala ramani ba 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 ba. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravasha kalaravani adaravana daravana daravana. Uravatravani kalaravani daravashapani biri 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 vara 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 vara. You may be exalted, exalted, exalted and glorified, O Lord. Hallelujah. Rafa kamasha kamani ataravani karavana. Rida bara 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 mandala ravana daravana daravana. Uravana daravani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम ओ लॉर्ड हम शिवरा बाबा शाखाला रबा उराबत्रमना दरबंदल रबना दरबंदल रबना दरबंदल holy 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा तेरे बिना कुछ भी नहीं तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु तू ही मेरा तेरे सहारे अब साथ करता तेरे बिना नहीं कुछ कर सकता तेरे सहारे अब साथ करता तेरे बिना मैं नहीं कुछ कर सकता प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा तेरे बिना कुछ भी नहीं तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु तू ही मेरा तेरे सहारे शांति को पाता तेरे बिना मैं नहीं कुछ कर सकता तेरे सहारे शांति को पाता तेरे बिना मैं नहीं कुछ कर सकता प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु तू ही मेरा तेरे सहारा उठाता तेरे बिना नहीं कुछ कर सकता तेरे सहारा उठाता तेरे बिना नहीं कुछ कर सकता प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना मैं कुछ भी प्रभु तू ही मेरा यार इच्छा भी प्रार्थना करें Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. बहुत धन्यवाद परमेश्वर तुझको मना धन्यवाद तुझे हालेलुया 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 उनको त्रायते समस्त भारत में लो बोलतो मना धन्यवाद समस्त विपद राखुन उद्धार में करिছে बोलतो मना धन्यवाद इधर अवतारी खरब शखर बंदर बलबरबा हालेलुया 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 भगवान के मान कलिमत मंगल परमेश्वर तुम्हारे हे बोलतो मना धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु
और माजी प्रभु सुंदर सुयोग में देश बोल तुम्हारा नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारे चरण तले बसे तुम्हें साहाय्य करछे बोल तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 निश्चय होई सुयोग अनेक कोनी मत নাই মাত্র পর্যন্ত রমান তুমি দেইছো बोल तुम्हारा नाम धन्यवाद এবং সূর্য বা সদ্ব্যবহার করিয়া পারি তুমি সাহায্য কর উরাবাতারি খারাপ শাখারা বন্দর বল বরবা হালেলুয়া কারণ সূর্য সর্বদা সর্বগুণ নথায় উদার বন্দর বল বরবা হালেলুয়া হালেলুয়া কেতর মধ্যে প্রভু আমার কথার মধ্যে চালিয়ে যাবো তা আমরা জানি না উদার বা শাখারা বন্দর বল বরবা হালেলুয়া হালেলুয়া ও কারণ আমার কখনো সে প্রভু জীবন সে প্রভু সে প্রভু বাষ্প সদৃশ উদার বা শাখারা বন্দর বল বরবা হালেলুয়া 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 উদার বন্দর বল বরবা তেন করে সময় থাও থাও যে প্রেমে তুমি সর্বস্ব পিতা করা আমি যে ইচ্ছা সব সাধন করে তুমি সাহায্য করো ও কারণ তুমি দুইতে বসত প্রবাস করো সর্বস্ব পিতা কো ইচ্ছা মতো সাধন তুমি করি আগো তুমি নিশ্চয় মান করি মত আমরা আদর্শ স্বরূপের জীবন তুমি কাটি তুমি যাইছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবাদ তারিখা লাবাশা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 ও তুমি করে আমি মত তুমি ঠাই যে পরি যোগো প্রভু আর যে পরি বল সুরম দৃঢ় করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া গ্লোরি 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 তুমি যে কথা অনুসরণ করে এখন আজ্ঞা দিয়েছো তাহলে যে তুমি সম্পূর্ণ পালন করে তুমি সাহায্য করো উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 ও তা সংকীর্ণ অত্যন্ত সংকীর্ণ হইল মধ্যে অপরিসীম তার অসম্ভব মধ্যে নুয়া উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 ওদের को संपन्न पथ जो हम जो प्रार्थना করে তুমি সাহায্য করো উদারবাদ তারিখা লাবাশা খারা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ অনেক সেই পত্র চাইছন্তি এবং তোমার প্রভু সমান করুন তোমরা অনেক অনেক আশ্চর্য কার্য করছো এবং সমানে অন্ত জীবন মধ্যে পাইছন্তি ও আমি সেই অন্ত জীবন পথ যে আমি জীবন সাহায্য করো উদারবাদ তারিখা লাবাশা খারা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 ও সত্যি পানি যে আমি যে সম্পূর্ণ প্রভু সজারি করে তুমি সাহায্য করো ও তোমরা আমি সমর্পণ করে তুমি সাহায্য করো উদারবাদ তারিখা লাবাশা খারা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 এবং সেই বাক্যের উপর মধ্যে কথা করো আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার মধ্যে যে পবিত্র মহাপুত্র সাহায্য করো প্রাণপূর্ণ পবিত্র উদারবাদ তারিখা বসন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 ও দিনা তোমার সৌন্দর্য আমি দর্শন মধ্যে করে পারিব না উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 ও তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো অপবিত্র করো অবশ্যই প্রভু আমার কোন শক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ তুমি করো মানে আমি যে প্রত্যেকটি মুহূর্তে পবিত্র করি পেয়ে আনার করে আমি যে পরিচালনা তুমি সাহায্য করো ও কারণ সে সত্যময় আত্মা আমার সমস্ত পথের পড়াই নিয়তি বলতে মনে আমার ধন্যবাদ উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া অধিকর মধ্যে যে পবিত্র পরিপূর্ণ সাহায্য করো ব্যক্তিগতভাবে যে মধ্যে আমি সময় দেব তুমি সাহায্য করো উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া ও বাক্য অধ্যয়নের মধ্যে আমি পরিপূর্ণ সাহায্য করো এই বিষয়টি যেভাবে পৌঁছে করো অবহেলা তুমি করবেন না তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো যেমন তুমি বাক্য আমাকে প্রদান তুমি করছো সে বাক্য যেভাবে সর্বদা মনোযোগী তুমি সাহায্য করো এবং বাক্যের সামনে যে আমি কর্মের মধ্যে যেভাবে করে তুমি দয়া করো উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 এবং তোমার রাজ্য কাজে আমি যে ফলাফল তুমি দয়া করো উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া 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 আমাদের আসিও তুমি আপনার প্রত্যেক লোক মন আপনার কর্মের সঙ্গে প্রতিফল তুমি দেব উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া ও সেটা যে আমাদের মধ্যে কর্মগুলি দেখা যাব ও তাহা যে স্থায়ী রূপে তুমি সাহায্য করো এবং তোমার মধ্যে আমি যে প্রাণ প্রভু অপরেশ কাজে পাই আমি ঝুঁকি হবে তুমি সহায় করো উদারবাদ তারিখা বসা খারা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া গ্লোরি 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 ও প্রত্যেক লোক দয়া করে জমান তোমার জানতে না জমান তুমি চিহ্নিত না প্রত্যেক পরিচয় না প্রদান তুমি করো আর প্রশ্ন আমি অনেক লোক মান পেছে কিছু নাম না করে রেখেছি উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া ও সমান দেখো 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 না প্রমাণ বুঝে বুঝে মধ্যে না দি ওদের কাছে মান কদর কথা আমি জ্ঞান বলতে পারবো আপনার ছোট ছোট সমান তুমি খুলে দিও তাহলে সমাজ জীবনে তুমি জানি পারিবে চিনি পারিবে এবং তুমি সত্য পরমেশ্বর এবং তোমার সামনে একটি পরমেশ্বর না দেওয়া হৃদয় বাবা পরিবার সহিত অপ্রত্যক্ষ ফিরিবে তুমি দয়া করো উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং তোমার সমান তোমাকে প্রচার হবে আর ব্যবহার তুমি করো সমস্ত আত্মশক্তি দিয়ে ব্যবহার তুমি করো উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া ও তোমার শক্তি প্রাপ্ত হই সমস্ত প্রভু প্রভু সমাজে ভূমিজাত করে পারিবে এখানে সমস্ত সাহায্য করা উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া ও তার মধ্যে শস্য প্রচুর আছে মাথার কোটারি অল্প আছে ও তার মধ্যে উত্তম কোটারি উঠাও উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া যত বড় প্রকৃত রাজ্য কাজে প্রতিভা তুমি সাহায্য করা উদারবাদ খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া আমাদের প্রভু আমাদের মধ্যে বিজয় প্রতিযোগ সর্বদা সাবধান রবে তুমি সাহায্য করা কোন সব কারণে যে প্রভু আদ্য প্রমোটি পুরা পরিমাণে তুমি দয়া করা উদারবাদ তারিখা বসা খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া ও নইলে প্রভু আমাদের বলতে বাবা আমাদের কাছে প্রতি আমাদের সুস্বাস্থ্য বুঝাই দেব উদারবাদ তারিখা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া ও মাত্র প্রভু ও প্রভু তাহাকে কেবল সুন্দর সরকার পরিবর্তন প্রভু আমাদের জায়গার মধ্যে আমি উঠাইব ওদের আমি যে নিজের প্রতি আমি নিব আত্মপরিশ্রম সাবধান রবে তুমি সাহায্য করো কোন সব কাজ যে আমাদের পতন নিতে না ঘটে তুমি দয়া করো ওদের করে আমি সর্বদা তুমি ভালো থাকতে প্রাপ্ত হই আমি যে আমি চালিয়ে তুমি সাহায্য করো উদারবাদ খালা বন্দর বলা পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া ওদের তুমি দয়া করো ও জমানের মধ্যে প্রভু পীড়িত জমান রোগ ব্যাধি সমস্যা কিছু সমস্ত
प्रभु और समस्त प्रकार दुर्बलता समस्त मुक्त करी और तुम लगाई तुम रखा समस्त प्रार्थना तुम शुरू उत्तर तुम दिले बहुत धन्यवाद दे जहाँ तक सुंदर आवाज द्वितीय राजावली 2 पर्वर 9 पदरु 15 पद पर्यंत मु पढ़ुची। पुणी से पार हो गला उतारे एलियो एलिशा कहले मु तुम कौन करी या मु तुम निकट अंतरित हवा पूर्व माग ताहले एलिशा कहले मु विनय करुछि आपण आत्मार 2 गुण अंश मो उपर बर्तु। एथरे से कहले तुम्हें दुस्साध्य विष मागिल तथापि मु तुम निकट अंतरित हवा बेले जेबे तुम्हें मते देखिब तेबे तुम प्रति तद्रूप वर्तिब मात्र ताहा न हेले वर्तिब नाही। एही रूपे से माने जाऊ जाऊ वो कथबार्ता करू करू देख एक अग्निमय रथ वो अग्निमय अश्वमान उपस्थित होई से दुई की पृथक कला। पुणी एलियो घूर्णिवायु स्वर्गारोहण कला। आ इलिशा ता देखि उच्च स्वर कहले हे आम्भ पीत हे इस्राएल रथ ओ तहिर अश्वारोही गण एतारे से तांको आउ देखिले नाही। एणु से अपना वस्त्र धरी 2 खंड करी चिरिले मध्य से एलियों ठारू पड़िथिबा वस्त्र खंड उठाई नेले और फेरी जाई जर्दन तीर ठिया हेले। पुणी से एलियों ठारू पड़िथिबा वस्त्र नहीं जल को आघात करी कहले सदा प्रभु एलियोंकर परमेश्वर कहती। पुणी से मध्य जल को आघात करते ता एपाखे सेपाखे विभक्त हो गला। तहरे एलिशा पार हो गले। आजिरियो निवासी भविष्य वक्ता गणर जो पुत्र माने तांको सम्मुख रे थिले से माने तांको देखि कहले एलियोंकर आत्मा इलिशा के ऊपर वर्तिला। तो से माने तांको भेटिबा को आसी तांको सम्मुख रे भूमिष्ठ प्रणाम कले। आजी आउ मठी कहया पई चाहूची जे हमकु वस्त्र धरिबा को हबो। वस्त्र धर 8टा मु कही सारिणी कौन आम को धरिबा को हबो कारण लिखा होची तुमरो जहां अछि ता दृढ़ रूपे धर न तुमरो मुकुट को के हरण करिक नब। अनेके पाइछंती मात्र अनेके हरि छंती एवं प्रथम रे थिबा अनेक लोक शेष रे पडिछंती आ शेष रे थिबा अनेक लोक मध्य प्रथम होउछंती। प्रभुकर धन्यवाद हो। प्रकृत आम गोटे अंतिम समय आसी पहुंचु वर्तमान विभिन्न स्थान रे इस्राएल रे विशेषकर जेरूसालेम रे विभिन्न एमती सब घटना गुड़ा घटी जाउची। शेष समर एटा चिन्ह बोली के मध्य ताहा आउ से माने प्रकाश करूछंती। प्रभु जीशुंकर आगमनर समय निकट ही गला बोली आउ समस्त लोक माने प्राय आउ ताहा बुझुछंती अनुभव करूछंती एवं लोक मानकर विशेषकर वर्तमान समय मुस्लिम कंट्रीज लोक मानकर जो परिवर्तन होउची आउ गोटी गोटी वीडियो रे मध्य मु देखिची एते संख्या रे सहस्र संख्या रे लोक माने आउ से नदी रे जाई के डुबन नउछंती। मो मन रे बहुत आनंद दोची कारण मोर अंतररू मु प्रभु के निकट रे मो सर्वदा प्रार्थना करिक आछी जेपरी आउ अनेक अनेक लोक माने परिवर्तित हेबे। अनेक नाहंती ताले आउ जो माने रहिबे से माने विनष्ट होत से नरकरू जो जंत्रणा भोगी उद्धार पाई परिबे ने। तेणु अनेक अनेक परिवर्तन कहवा परे प्रार्थना करिया परे एवं प्रार्थना करे समस्ते परित्राण पान तापरे भाबे एटा बाइबल अनुसार होउची तो खाली मु एमती कहि देले कोन हबो। बाइबल रे पाइली प्रथम तिमोथी 2:4 पदरे समस्ते परित्राण आ सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त होंतु या से इच्छा करंती। तेणु भल गोटे सपोर्टिंग वर्ड्स पाइला परे मु प्रार्थना जे प्रभु एटा तुमर इच्छा एटा सफल समस्ते एटा मनुष्यर असाध्य आउ ईश्वरंकर सबु साध्य। तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रभु जानती गोटे लोक को जदि प्रभु उठेबे ता द्वारा कौन कार्य न हबो। मोसा गोटे लोक को उठेले कौन कार्य न हला से मिस्र देश प्राय ध्वंस हो गला। राजा समस्त सैन्य माने विनष्ट हेले। प्रभु को लोक माने
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପରେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରିକି ଆସିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖାଛି ଆମେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ ବା ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଇ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ସେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଉପଯୁକ୍ତ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିକି ଆସିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ତାହା କରିବାକୁ ହବ। ହାଲୁକା ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆଉ ହଁ ଆଉ କିଏ ରୁହନ୍ତୁ କିଏ ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଯେପରି ମୋର ଉଦ୍ଯୋଗଟା ଆଉ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆସିଯାଏ ମଣିଷ ଅନେକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଉଦ୍ଯୋଗଟା ନିଜର ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିଅଛେ, ଗିଦିୟନଙ୍କ ସମୟରେ ମିଦିୟନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିୟନକୁ କହିଲେ ତୁମଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 32,000 ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ମିଦିୟନ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥିବେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। 32,000 କଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ କଣ କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ଏତେ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଦୂତମାନ ପଠେଇ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ମତେ ସୈନ୍ୟ ଦିଅ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯଦି ସେମାନେ 3, 4, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ମତେ 10, 12 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଯିବି। ହେଲାନି, ସେ 32,000 ପରମେଶ୍ୱର କମେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କୁହ ସେମାନେ ଫେରିଯିବେ ଗୃହକୁ। 22,000 ଫେରିଗଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ଯାଉଥିଲେ। ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ହିଁ କରିବେ, ଆମାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାହା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କହିଲେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଳ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ମାନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ ଯିବ ତୁମ ତ ସେ ଯିବ। ମାତ୍ର 300 ଲୋକ ବାହାରିଲେ, 10,000 ଆଉ 9,700 କଟିଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 300 ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମକୁ ଜୟ ଦେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯତ୍ନ କର, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଟିଯିବା। ଏପରି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କି ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲେଖା ହଉଛି କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ତ ତୁମେ ମାନେ। ତାପରେ କଣ ହବ? ଠପ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବୋଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲୋକକୁ ଉଠେଇବେ। ଯେପରି ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହୀ କରିଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କର। ତୁମ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜଣେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖ ସେ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାରେ। ତା ହିଁ ହେଲା ଯାହା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମର ମନର ମତଲବ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କୁହା ହିଁ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହିଁ ନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ରହିଲେ,
ଏହିପରି ଘଟୁଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏପରି ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଏନକରେଜଡ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର, ବିଶେଷ କରି ସେ ମୁସଲିମ କାଣ୍ଟ୍ରିର, ବିଶେଷ କରି ସେ ଇରାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ହଠାତରେ ପୁଣି ମୋର ମେସେଜ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଫେସବୁକରେ ଦେଖି ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କରିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକଦମ ସେ ହ୍ୱାଇଟ ଗାଉନଟା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ରସ ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ସବୁ ଏତେ ଦୃଢତାର ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କହିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେମିତି। ଏମାନେ ସବୁ ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ମୁସଲିମ, କଣ ହିନ୍ଦୁ, କଣ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ମୋର ବି ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅବିରତ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି କରେ ମୁସଲିମ କାଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବଦଳିବା ତ ବଡ କଷ୍ଟକର। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କାଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ନା ଧରି, ରୁଷିଆକୁ ନା ଧରି, ଆଉ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିହାତି ଦେବେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। এই লেখা হচ্ছে এইপরি ভাবে সমস্ত ইসরায়েল উদ্ধার পাইবে। তবে প্রভুঙ্কর ধন্যবাদ হো, সেমানে উদ্ধার পাইলে সেই উদ্ধারটা জগত উপরে বহুত প্রভাব পকাইব, ଆଉ ଜଗତବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ଅଂଶକ୍ରମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଠିନ କରାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ରାସ ଜଗତର ଆଉ ଉନ୍ନତିର ଲାଭର କାରଣ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜଗତର କେତେ ଅଧିକ ଧନ ସ୍ୱରୂପ ନ ହବ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅତି ମହତ୍। ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ କଥା କହୁଛି, ବସ୍ତ୍ର ଧରିବା କଥା। 8ଟା କହିଲିନି, ଛୁରୀ ଧର, ଖଣ୍ଡା ଧର, ଯଷ୍ଟି ଧର, କାପ୍ତା ଧର, ଆଉ ଲୌହଦଣ୍ଡ ଧର, ସର୍ପ ଧର, ଆଉ ଛାଟିଣୀ ଧର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି କରି 8ଟା ପ୍ରାୟ କହିସାରିଛି। ବସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। କଣ ନା ଏଲିଓ ଏଲିଶା ଯାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିଓକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ, ଅଗ୍ନିମୟ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପଡିଗଲା ତଳେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ କଣ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ମରସ୍ୱରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବସ୍ତ୍ର ଥିବ ସେ ତଳେ ପଡିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ଅମରତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, ସେଟା କେବେ ମଳି ହବନି, ଚିରିବନି, ନଷ୍ଟ ହବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲିଶା ଦେଖିଲେ ଏଇ ବିଷୟ, ଆଉ ଏଲିଓ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ରୋଦନ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନେଇଗଲେ। 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପାରି ହେଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଏଲିଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଏକତ୍ର ଗୁଡେଇକି ତାକୁ ଆଘାତ କଲେ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ସେମାନେ ପାର ହେଇଥିଲେ। ଇଲିଶା ଏଲିଓଙ୍କର ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ଗୁଡେଇଲେ, ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଏଲିଓଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ତା ବି ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ତାହା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ,
କହିଲେ ଏଲିୟମର ଆତ୍ମା ଏଲିସାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ, ଯୋଉଟା ଏଲିସାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରିତ ପୂର୍ବରୁ ମାଗ 9 ପଦ ଲେଖା। ତ ଏଲିସା କହିଲେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆଉ 15 ପଦରେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ କହିଲେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଲିସାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆଉ ଏଲିୟ କହିଥିଲେ ଯଦି ମତେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ତରିତ ସମୟରେ ତାହେଲେ ହବ, ଏଟା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ପାଇଗଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନ ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେପରି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ। ତା ବିନା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହବ ନାହିଁ, ଅନୁମତି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଯୋଉ ନ ପାଇଛ ଜେରୁସାଲେମରେ ରୁହ, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ଅନୁମତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ମଣିଷ ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ, ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ସେଇଟା ହବ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ବା ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ବଡ ଚିହ୍ନ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ, ସେ ଶିଥିଳ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତାର ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଚାର, ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ, ସେ ଶିଥିଳ କେବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ରୋମେ 12 ତାର 11 ଏ କଥା ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସାଧିତ ହବ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ। ସେମାନେ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଆମଠାରେ ନାହିଁ। ଆପେ ଲୋକମାନେ କୋଉ ମିଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଲା। ପୁଣି ପିତର କଥା କହିଲେ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଥିଲା ନା, ମିଟିଂର କୌଣସି ଆୟୋଜନ ସେମାନେ କରୁଥିଲା ନା କଣ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଭିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସେମିତି ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁରି ପରି ଆପଣ ରବ ଉଠାଅ। ସେଇପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପିତର କହିଲେ, ସେଇଠି କଣ କହୁଛୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଯାହା ସେ କହିଲେ ତଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା 3000 କରି। ଆଉ ମୁଁ ତା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ତାହା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଶିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ 8, 10, 12 ହଜାର ମଧ୍ୟ ହବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ସିକ୍ରେଟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲରେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଗୀତ ଗାଉ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉ, ଯାହା ହଉ, ତାର ବେଶୀ ବେନିଫିଟ ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହବ, ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ ହବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି 1 Corinthians 14 ପର୍ବ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ। ତାର ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମିବ, ମାନେ ସେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହବ। ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ
ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପେଣ୍ଡିକସ୍ ଦିନରେ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହବ, ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହବ, ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ହବ, ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ପରି ହବ। ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସେ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜି। ତେଣୁ ବିନା ଆତ୍ମାରେ କିଛି କରିବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ବି କରନ୍ତି। ଭୁଲ ବିଷୟ ସେୟା। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଇଲିଶା କଣ କଲେ, ଏଲିୟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆଘାତ କଲେ, ସେ ତ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ସେ ଚିରିଲେ ଲେଖା। ତେଣୁ ନିଜର ଯାହା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ଧନ ସବୁକୁ କାଟି ଦେବାକୁ ହବ। ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସେ ଲେଖା ହେଲା। ଆମ୍ବର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ। ସାମସନ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବା ସିଂହ ହାବୁଡି ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଜନ କଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା। ତ କୋଉ ଦ୍ୱାରା କଲେ, ଲେଖା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତେ ସେପରି କଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଛାଡି ଦେଇ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ସରଳ କରି ମଣିଷକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେମାନେ ନାନା ଉପାୟ ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁ। ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା, ଉଣା ବିଷ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କଲି। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗଲି ସେଇ ଆତ୍ମିକ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଆରୁଦିରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଡ ଗିର୍ଜା ବିଲ୍ଡିଂ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିଲେ ମୋର ସେଇ ଦରକାର। ବା କଟକ ବି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଦେଖିନି ବଡ ଘର, ବିଲ୍ଡିଂ, ଲୋକ କୋଉଠି ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜମା ମୁଁ ସେ ଦେଖିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ଲୋକ କିଛି ବୋଲି ସେଟା ମୋ ମନେ ନଥିଲା। କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇବି ସତ୍ୟ ଜିନିଷ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ଏମିତି ମୁଁ ଖୋଜିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଆରୁଦିରେ ସେ ଡିକନଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିଛି, ମତେ ଦିନେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି ମୁଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ଫାକିରି ନ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ତ କରି ହଉନି। କାରଣ ସେ ଡିକନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲି ଘରଟାରେ, ସେ ଆସି କହିଲେ, କିଏ ବାବୁ ତୁମେ, କଣ ତୁମର ପରିଚୟ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କଣ ଏସବୁ କଲା। ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଦେଲି, ମା ଏମିତି ଏମିତି, ମୁଁ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ପୁଅ, ମୋ ନାଁ ଦେଲି, ମୋ ଘର, ଆଉ ମୋର ଆଉ MA ଶେଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି କହିକି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଏମିତି ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ। ଦିନ 11ଟା 12ଟା ସମୟ ତାଙ୍କ ବରଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଜଣେ ଗାଇଡ କରିକି ନେଇକି ସେଇଠି ଆଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଲେ, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ ମୋର ସେତିକି କଥାରେ, ଜୋରରେ ହାତ ତାଳି ଦେଇକି, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆସିଛ କହିକି ହାତ ତାଳି ଦେଇକି ଜୋରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଛୁଳି ଗଲେ ସେଇଠି। ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ଏ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ହଟିବି ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆସିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାଗା ଦରକାର। ସେ ଜାଗା କୋଉଠି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସିବ କି? ସେଟା ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହବ ସେଇଠି। ନହେଲେ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡାକ ଆସିଯିବେ ସତ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗିର୍ଜାରେ ଏତେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ପାଛୁଡି ଦେଲା ବେଳେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ ପାଛୁଡିବା ସମୟରେ ଅଗାଡି ବାହାରିଛ, ତାକୁ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିଦେବେ। ସେ ଲୋକର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି
ये बहुत लोग कहते बहुत गीता हो बहुत भल एमती सब एम भितर हिंदू मान भितर से कम कर सब लोग कहते भल जड़े कि पवित्र आत्मा पाइब कि जे तो लीडर तो से तो ना अन्य माने कौन पाइबे चलिए गोटे गिजा प्रार्थना चली सेमती नहीं पिता ई प्रकार उपासना चाहते आत्मा सत्य उपासना करिया खाली कौन से शिक्षा को प्रकार शिक्षा प्रेरित मान शिक्षा सभा तोटा प्रार्थना निविष्ट भाव रही कि ग्रहण कर न ग्रहण कर क्या पसंद लगे से पलि जाऊ से कि जाए से ना प्रकृत प्रभु लोक मैंने लोक देखिए ये रही जीव निजर लाभ के देखिए ना जे वाक्य ग्रहण करे भल से रे आम सागे जो मैंने ना जदि रे भल ना कले ना जाए से ना मुझे से प्रिंसिपल काम करी आसी एत वर्ष जाए कौन से लोक को खुशी करके रखी ना मो पाखरे बा आगामी समय मुझे करी ना ना मो प्रभु लोक हो पारि ना मत एलियों परी हवा कह इलिशा परी हवा कह मशा परी हवा कह जियोशुओं परी हवा कह वाक्यर डाण बाम को न जाए पितरों परी हवा कर पाउलों परी हवा कर सब से प्रार्थना मत तुमर मनर मत लोक हबार अच्छे समस्त विषय तुम इच्छा साधन करने 100% 100 ରୁ 100 गोटे कमिब ना प्रभु मत साहाय्य कर जो मत दुर्बल पर मत लगुच मत साहाय्य कर मो मनटा जीसुख्रीष्ट मन परी हवा अच्छे जदि किसी उणा भीतर हो मत क्षमा कर दियो आ मत साहाय्य कर अंतर सहित मोर प्रार्थना तेणु प्रभु दृष्टि अनुग्रह प्राप्त होगी मो प्रभु सेवा कार्य करी गुरुतर साक्ष्य बहन करी मो प्रभु सेवा कार्य लगी रही आम समस्त आवश्यक तेणु इलिशा कौन कल निजर वस्त्र चिरले एलियों वस्त्र धरे आघात कले से जर्दन 2 भाग विभक्त है भविष्य वक्तार संतान मैंने कहले एलियों आत्मा इलिशा आसला आदि प्रभु खोजते लोक मान निजर टैलेंट ज्ञान बुद्धि बल धन सबकि त्याग कर दिंतु प्रभुंर टैलेंट लिखाई से क्या 5 टैलेंट्स 2 टैलेंट्स 1 टैलेंट दे 5 तोड़ा 2 तोड़ा गोटे तोड़ा दे सहीटा ग्रहण करंतु पवित्र आत्मा कम से कम परिपूर्ण हूँ भल रूपे सेटा ही सिक्रेट सक्सेस सफलतार जो प्रभु आत्मा से स्वाधीन किए पसंद करू न करू प्रभु पसंद कले से तो यथेष्ट ना प्रभु पसंद कले लोक पसंद कले से कौन हम तार मूल्य कौन आम चक्षु अंध से तेणु प्रभु लोक मान बहुत सावधान सहित चलवा हम अनेक लोक मैंने त्याग करदे पर आउ थे आसवे अनेक लोक मैंने जीशु शिष्य मान मधुर अनेक विमुख हो गए आउ सहित गमनागमन कले ईश्वर स्वयं आम छार मनीष क्षणक दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य अटल होकर रुहतु आपण निजे प्रभु लोक मान प्रभु कार्य कर ठीक बाटर अच्छा एति जानतु तापर जहाँ घटू से किसी बोली मन करतु ना प्रभु गोटे मुहूर्त से सब किसी विषय कर दे पारे जमी पितर नहीं व्यवहार कले से कर्णिल गृह गोटे कथा कहू बहु संख्यार लोग बसते सब पवित्र आत्मा पूर्ण हेले कित आत्मा लगे मुहूर्त के सब सब डुबन दिहला कि सुंदर कार्य यहाँ पितर जानते गोटे मुहूर्त परी कार्य होगा तेणु प्रभु नाम आश्चर्य से भाव कार्य करते आम को वस्त्र धरवा कहवा कौन कहूँ ना जो गोटे पर गोटे विषय धरवाई मुझे ता भितर ना कौन वस्त्र धर एलियंकर वस्त्र तेणु प्रभु लोक तांको जीवन जमती प्रकृत प्रभु लोक को सामने रखी जीवन जमती सेमती कर अनेक अच्छा प्रभु लोक बोली प्रभु लोक नहांती से माने देखिले से जना पड़ अनेवा को टी इच्छा लगे ना मुझे देखी वीडियो गोटे स्त्री लोक से एमती भाव में प्रचार कर शिक्षा करुच्ची गोटे एक्ट्रेस ठारू किसी कम ना अभिनेत्री ठारू कम ना असंख्य लोक हजार हजार लोक बसिक अनेक रही ना कौटे आश्चर्यकर्म हो पवित्र आत्मा वृष्टि हो परभाषा कहीं कहते ना कौन लिपस्टिक फिपस्टिक सब लगे से एमती भाव निज को गर्जस कर स्त्री लोक मान तो आउ वेशभूषा समय बहुत सतर्क होगापी कहुई सुबुद्धि सहकारे आउ से परिपाटी परिच्छद से पिंधा को हम एमती भाव शरीर को से वस्त्र द्वारा कवर करी सुना रूपा ये सब गुड़ाक आवरण सुवर्ण आवरण ये सब द्वारा निजक कौन शो देखा से सब
न करी तिमोथी पुस्तक ଲେଖାଉଛି ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଉଛି ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଲେଖାଉଛି ଆଉ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ଅଛି ଯେପରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଉଥିଲେ କହିବେ ଏଇଟା ତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଆଧୁନିକ କଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ସବୁ କେବଳ ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ସବୁ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝି ମତେ ଆଉ ସତର୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଭିଡିଓରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିତି ହେଇକି ହାଫ ସ୍କର୍ଟ ଗୁଡାକ ସେ ପିନ୍ଧିଛି ପୁଣି ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଉ ସେ ହାଫ ସ୍କର୍ଟ ଗୁଡାକ ସେ ପିନ୍ଧିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ବୋଲିଆ ନାହିଁ ତାଠାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣୀ ଦେବାଟା କଭର କରିବା ତ ଆଦୌ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉଟା ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଆଭରଣ ଯଦି ନ ରଖିବ ତା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ତାର କେଶ କାଟିଦେବା ଭଲ ପ୍ରକୃତି ତମାନଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହୁନାହିଁ ଏପରି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତା ପାଖରେ ନା ସେ ଓଢଣୀ ଅଛି ନା କଣ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ କରି କହୁଛି ଟିକେ ଅନେଇବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିକି ଅନେଇଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା କଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଏସବୁଗୁଡା ଯୋଉ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଲା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ତମେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି ଉଦରର ଦାସ ଏମାନେ ଜିହୁଦୀ କହନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରେରିତ କହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ବସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ହବ ଏଲିୟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସେଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଛି କାପ୍ତା ଧର କହିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଡବଲ ପୋର୍ସନ ଆମକୁ ନେବାକୁ ହବ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ ନକଲ କରିବାକୁ ହବ ଯାହା ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ପରି ହୁଅ be a followers of me or imitators of me ମତେ ଅନୁକରଣ କର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏମିତି ବିଷୟରେ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଯିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ପସନ୍ଦ କରିଛି ବିଶେଷ କରି ସେଇ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାଗୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମତେ ଦେଖି ଅନେକ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି ସେମିତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯୋଉ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ସେ କ୍ଲୋଜ ଅପ୍ ନା କଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିବେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏବେ ନିକଟରେ ମୋ ଝିଅ ମିଲି କହୁଥିଲା ଡାଡି ଆଉ ଜାସନର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଦେଖିଲ କହିଲେ ହଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଭଲ ହେଲା ରୋମାନ କାଥଲିକରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ତାକୁ ସେଠି ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଡାକିଲେ ତମେ ଦେଖିଛ ଭଲ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିବ ଭଲରେ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାହା ଲିଡ୍ କରୁଛି ଡାଡି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମକୁ ସେ କପି କରୁଛି ଯେମିତି ତମେ କହୁଛ ଠିକ ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ ଭାଷାରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି କରିବା ଆକ୍ସନ ସବୁ ତମ ସେ କପି କରୁଛି ଖୁସି ମନରେ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଉଠୁଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହବ କେମିତି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସେମିତି କରିକି ହିଁ ଆସି ସେଇ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାଗୀ ସେମିତି କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଲା ସେ 3 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନେ ମତେ କହିଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ଯେ ଏ ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଏଠି ରହିବେ କହି ଚାଲିଗଲେ ହଳା ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ଶିଖେଇବି ଆସ କହି ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କର ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଶାଳଙ୍କର ମିଟିଂ ସେ ମାଡ୍ରାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେଠୁ ସାରିକି ମିଟିଂ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଥାଇକି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ମିଟିଂ ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ
ଆଉ ସେ ମରି ସାରିଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଫଲୋ କରି ମୁଁ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହବ। ସେମାନେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ କଥା କେମିତି କହିବାକୁ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ବାଇବେଲଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଲା ପରି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଠ ପଢିଲା ପରି ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲା ପରି ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ବଡ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବଡ ବଡ ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏ କଟକରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏତେ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି କେମିତି, ବସୁଛନ୍ତି କେମିତି, ନିଜକୁ ଠିଆ କଲାବେଳେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଟପିକ କଣ, ସବଜେକ୍ଟ କଣ, ଭାଷା କେମିତି କେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି କୋଉ ସାକ୍ଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କେହି କେହି ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭଲ ସ୍ୱର ନଥିବ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଥିବ ସେଇଟା ତା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭଲ ସ୍ୱର ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡେନି, ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବ ଲୋକ, କିଛି ବୋଲି କାମ ଦବନି। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ। କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ମୁଠା ରଖି। ମୁଁ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଏ ସମସ୍ତ ଆଉ କଣ କରେ ଅବଜର୍ଭ କରେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ଆମର କରିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଲିୟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସେ ନେଲେ, ତାପରେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, ସେ ଧରିଲେ ଆଉ ଆଘାତ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମର କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେମିତି ଲେଖାଉଛି ସେପରି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତ ପାଇ ତ ହରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଗୁଣ କଣ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ସମୟଟା କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଅଛି। ହାଗୁ ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଗୃହ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, ଅନେକ କଥା ଅନୁଯୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ବିବେଚନା କର ତ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଗୃହ ଥିଲା ସେଇଟା କେମିତି, ଏବେର ଗୃହଟା କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଜ୍ଞାତର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 14 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି ଏଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ପରଭାଷା ତ କହିବାକୁ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ହବ। ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା 9ଟା ଦାନ ସବୁ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ, ଯେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କର, ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୀତ କାମ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଉ ସେଇ ପରିବେଶଟା ବଦଳି ଯିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ, ଗମନାଗମନ ରହିବ, ଅଭିଷେକ ରହିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବ। ସେଇ ପରିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ବିରୋଧ କରିବେ, ପରେ ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ। ଯେମିତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ଡାକି ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ କହିଦେଲେ ଏମିତି କରିବେନି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କରିବେନି, ହାଲେଲୁୟା କରିବେନି, ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିବେନି, ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିବେନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ନେବା ସମୟରେ ଅଲ୍ଟର କଲ୍ ଦେବେନି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତା ବେଶୀ କହିବେନି। ପୁରା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲି, ଡାଉନ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଉଠିଲେ କଥା କହିଲେ, ଏତିକି କଥାରେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ, ଡରି ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ଆଉ ତମେ କଣଟା କରିବ? ତମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏଇଟା ପାଇଁ ତମକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଅଣା ହେଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ କାମ କର। ଯାହା ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତମ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣେ ଲୋକମାନେ ହତବାକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ସେଇଟାକୁ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ଏ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ତମଠାରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର ଅନେକ ଠାଁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଇଛି ହାଲୋ କମାଣ୍ଡ କରିକି ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି କେବେ? ମଲା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଭୂତ ଛାଡିଛନ୍ତି, ବାହିନୀ ଭୂତ ଛଡା ହେଇଛି।
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୃଷ୍ଟି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହେଇଯାଉ ନା 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 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଲିଭ୍ ଗୁଡାକ ବଦଳି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। କଣ ପ୍ରଭୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ? ଡିସାର୍ଟେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହଉଛ? ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଠି ଅଣା ହେଇଛି। ତମେ ନ ଗଲେ ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଆଣି କାମ କରିବେ। ମୁଁ ଏନକରେଜ ହେଇଗଲି। ଠିକ ଅଛି, କଣ କରିବି ତାହେଲେ? ହଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଟିଂର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଉପବାସ କରିବି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ବାଣ୍ଟିକି କାନ୍ଦିକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହାତରେ କଞ୍ଚି ଅଛି, ତୁମେ ଖୋଲିକି ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ। କଣ ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତମେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରୁଛି, ସେଇ 3 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସି ଓଲଟା କଥା ସବୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମିଟିଂ ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଜି ମିଟିଂକୁ ଆସିବେ, ଆରେ 2 ଦିନର ମିଟିଂ ଆପଣ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ବି ମୋ ସ୍ପିରିଟ୍ ଡାଉନ୍, ସେ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। ମିଟିଂ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବିନି ପିଇବିନି କହି ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିଛି ଯାଏ ସାର୍। ପୁଲପିଟରେ ବସିଛି, ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟର ମୋର ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବୋଧେ ବସିଛନ୍ତି ନା କଣ, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଆଉ ଜଣେ ମତେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହିଲିଂ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଚ୍ କରିବେ। ଜଣେ ଡେଫେନ୍ ଡାମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, କାରଣ ସେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ସମୟରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷର ସହିତ ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହିଲିଂ କରିବି କି ତ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋର ଆଉ ମନସ୍ଥ କରିନି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନି, ପୁଣି ଟାଚ୍ କରିବି ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ବି ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ମନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିବି ଏଠି, ଆଉ ତାପରେ ମତେ କେବେ ନ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ମନର ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା, ଏ କଣ ଅଭିମାନ ତମର, ଜୁନ ସଂଘ ଉପରେ ତମେ ହେଇଛ, ଏଇଟା ପାଇଁ ତ ତମକୁ ଏଠିକି ଅଣା ହେଲା ନା। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିକର ଆସିବ, ତାକୁ ଅଟେଇ ଦିଆହେଲା। ଲୋକମାନେ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଦିନ ମିଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲା, ଆଉ କଣ ତମକୁ କୁହାଯିବ? ସବୁ କେତେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ, ଏତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଆଉ ସାଗର ଦାସ ଭାଇ, ଯେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସେ ମତେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲା, ଆଉ କଣ ତମକୁ କୁହାଯିବ? ଏ 3 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ତମକୁ ସବୁ କହିସାରିଲାଣି, ତମ ଅଭିମାନଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଏଇଟା ତମର ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ସେତେବେଳେ ମନ ମନରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସତରେ ମତେ ଆଜି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ମୁଁ ଚିହ୍ନ ପାଉଛି ଆଉ କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପାଷ୍ଟର ମେନ୍ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଛୁଇଁକି କହୁଛନ୍ତି, ବେହେରା ବାବୁ ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେ ସିଂହାସନ ପରି ଚେୟାରଟାରେ ବସିଥିଲି, ତାର ପୁଲପିଟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା, ଏକଦମ ଉବୁଡ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ଲଗେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଏଇ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଭାବି କହିଲି, ତୁମେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଭାବିଲି ସବୁ ବିଷୟ ଓଲଟିଗଲା, ସବୁ ବିଷୟ ଓଲଟିଗଲା। ଯାହା ମନା କରୁଥିଲେ ସବୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଥିଲି, ମୋର ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୁନଃ ସେଇଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସାଇତାଲା। ପରଭାଷା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହେଲା, ଚିତ୍କାର କଲେ, କଣ ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚ ତା ୱିଟନେସ୍ କରିଛି, ଯଦି କେହି ଭିଡିଓ କରିଥିବ ସେଇଟା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ସେମିତି ତ କରୁନଥିଲି, ଖାଲି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆଣୁଥିଲି, ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି କରିନି, ସେମାନେ କରିଥିଲେ ନା କଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆମର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ଯାଇକି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଉ 42 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଥରେ ଆଉ 2 ଥର କରିକି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ସାର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକିଲେ ଏ ବଡ଼ ଦିନ ସମୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମନୋହର ସିଂ ଡିକନ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତ, ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଡିକନ ଲୋକ ଥିଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ, ସମସ୍ତେ କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡେ, ସେ କଟକ ଯାଇକି ଘର ଘର ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧିର ସେଟା। ମୁଁ କୌଣସି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦାନ ପାଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲି ଆରୋଦିଗରେ। ଜାଣନ୍ତି ଆରୋଦିଗର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଯଦି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ତାର ନାଁ ଅଛି? ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ନାମ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଏ। ଆଇନ କରି ଆମର ଯୋଉ ମନାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇଟା ଚାପଡ଼ା ପଙ୍ଗା, ସେଇଟା ଡାକିବା ଲୋକର ଝର, କାହିଁକି ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଟୁଡାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା କରି କଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲି। ତେବେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜେରୁସାଲେମ, ଏଇଟା ଜେରୁସାଲେମ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଛାନିଆକି ଅନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ସେଟା ଥିଲା ଜେରୁସାଲେମ। ମୁଁ ଆସିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ଏଇଠି ଆରୋଦିଗରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜେରୁସାଲେମ। ମୋ ପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିବେ, ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେ ଆରୋଦିଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜେରୁସାଲେମ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯିଏ ମତେ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ଧୀରେନ ବାବୁ, ଆଉ ସେ କହିଲେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଗିର୍ଜାରେ ପରଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନେକ ପାଗଳଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ହାଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କିଛି କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ସାହସ କରିନି ବା କେବେ କରିବିନି, ସେଟା ଭୁଲ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡାକ? ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ? ଖାଲି ଶିକ୍ଷା, ଖାଲି ପ୍ରଚାର, ଖାଲି ଗୀତ, ଖାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ କଣ? କରନ୍ତୁ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଖୋଜିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ। ପିତର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଲୋକ ପଠେଇକି ଶତ ସେନାପତି ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଆଉ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନ ନା? ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସିମୋନ। ପିତର ଉପନାମ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ସେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତର କହିକି, ମତେ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିବାକୁ ହବ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଏଣେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଆମକୁ ନେବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସେଗୁଡା ପାଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପରେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ସେଇଟା ଆସେ, ଆଗରୁ ସେଇଟା ନଥିଲା। ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରେ ଇତ୍ୟାଦି ତ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମତେ ଅନ୍ତତଃ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛ ତାର 2 ଗୁଣ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦେଇଛ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ ନା। ତେଣୁ ଯେତିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଗରୁ ତାର 2 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ କମ ସେ କମ ମତେ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମତେ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ। ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରାର୍ଥନା, ହସ୍ତାର୍ପଣ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉରାବା ଶାଖାଲା ରାବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରା ବାନ୍ଦାଲା ରାବାନି ଦାରାବା শামানি খুরা বাত্রামানা দারা বান্দালা রাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক। আজর সময় নিমন্তে ধন্যবাদ, সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ প্রভু। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড, গ্লোরি বি ইয়োর নেম। ধন্য যীশু, ধন্য যীশু, ধন্য যীশু। ଅନଲାଇନ ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ
आउ प्रभु से माने ए समस्त वाक्य शुणुछंती शिखुछंती गतकाली आउ से पिंकू मध्य मसड़ूर पुओ से प्रार्थना करने पे फोन कला किसी विशेष मध्य जने प्रभु लोकों ठारू सहित संस्पर्श रहा केते आवश्यक तेणु मो समस्त भी फोन करे आउ ए सब गुड़ाक मीटिंग गुड़ाक ऑनलाइन सब मु थाए बहुत भलरे आउ से फेसबुक मध्य से कमेंट रे से किपरि भाव लिखिछि एपरि विशेष गभीर शिक्षा गुड़िक केमिति आवश्यक केवल प्रकृत प्रभु लोक मान छड़ा एपरि शिक्षा कई दे पारिबेनी आउ से शनि भनी मध्य जे आसी पुओ सहित रहिले किछि दिन से मध्य करथला आज बहुत भल गतकाली विषय को नहीं बहुत भल भीतर कथा गभीर कथा गुड़ा केते सब शिक्षा देइछन्ते आपण एटा मान पई केते आवश्यक प्रभु एपरि प्रत्येक को अनुग्रह कर दया कर तारा माने खारबा शाकालारबा प्रत्येक को जीवन बदली जाऊ आमान को बदली जीवा को पवित्र आत्मा रे पूर्ण होबा को पवित्र आत्मांगर कार्य बढ़िबा को प्रभु तुम राज्य वृद्धि होउची तुम संकल्प के अन्यथा करि पारिबो नाही देश देश रे लोक मानकर परिवर्तन होउची प्रभु राज्य राज्य रे परिवर्तन होउची शहर ग्राम सबरे उराबात्रा माने खारबा शाकालारबा मात्र उपयुक्त कार्यकारी माने बहुत कम अटंती प्रभु तुम्हें उठाओ तुम लोक मान को तुम्हें उठाओ तुम्हें आउ तुम्हें समान को प्रस्तुत तुम्हें समान को व्यवहार करो जीशुंक नाम रे जीशुंक नाम रे जीशुंक नाम रे दया करो तुम आत्मांगर वृष्टि आउ तुम्हें प्रदान करो समस्त प्राणी उपरे इस्राएल उपरे मध्य उदार वर्षा माने खाला रबानी खारबा आमान को दुई गुण रे कार्य करिबा को होबो प्रभु उना पड़िबो नाही बरं आमान को आउरी अधिक वृद्धि आउ हवा को पड़िबो कारण समस्त विश्व अंतिम काल सन्निकट आउ बेसी किछि भलो केबा भूल करिबा पई आउ समय नाही एथि पई तुमे आमान को विशेष भाव रे दया करो सूर्यगर सद्व्यवहार करिया पई दया करो प्रत्येक संगे तुम्हें कथा को जहाँ पाई जहाँ प्रयोजन तुम इच्छा मते तुम्हें ता साधन कर तुम नाम प्रशंसा गौरव जोगी जो तुम कंडा विधा पाद प्रणाम और चुंबन करी एवं तुम हस्तरा मान शरणात्मा सब समर्पण करी शुणिल बोली धन्यवाद नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुछि आमेन। हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दिय थारे दर्शन दिय थारे हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दिय थारे दर्शन दिय थारे। पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्तंगर सहवर्ती हो आमेन।